আমাদের আলোচনা হয়েছিল সাধন চতুষ্টয় নিয়ে, যে বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী যারা বা আত্মতত্ত্বের যারা অধিকারী তাদের জন্য চারটে যোগ্যতা কথা বলা হয়েছে, যে এই চারটে যোগ্যতা যদি তাদের থাকে তাহলেই তারা বেদান্ত শ্রবণের বা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকার লাভ করে তারা। সো আমি আজকে একটু ইংলিশেও বলবো, কারণ we have our friends from Netherlands here. They have come from Varanasi after visiting the Varanasi ashram. So I will be speaking also in English, but not very often. Okay. So today we are reading Vivek Chudamani, okay, of Adi Shankaracharya, and the place where we are reading the verses, the last today is Monday, so every Monday we have this class on Vivek Chudamani. On Sunday we have on the Gospel of Sri Ramakrishna, the Bengali version, which is known as the Sri Ramakrishna Pathamrita. So on Monday we have this Vivek Chudamani, and on Wednesday we have Vedanta Sadhana. That's the path to realization. So these are the three classes we have, which I take. Of course, there are other classes all throughout the week. So today we will be reading from the 28th verse of Vivek Chudamani. And just in our earlier class, in the last Monday, we read about the 4 qualities which an aspirant has to have in order to listen to Vedanta from the Guru. The 4 prerequisite qualities which an aspirant who wishes to know his or herself, the real nature, or Brahman or Atman, they need to have these 4 prerequisite qualities. The first, প্রথমটা কি বলছে, একটু আমি পেছনে গিয়ে একবার একটু ঝালিয়ে নিই জিনিসগুলো। প্রথমটা হচ্ছে নিত্য বস্তু বিবেক, যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই যে দৃঢ় প্রত্যয়, এটাকেই বলা হচ্ছে নিত্য বস্তু বিবেক। দ্য ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য আনরিয়েল, that is the first quality which an aspirant has to have. That is, he or she must be convinced and firmly convinced that Brahman alone is real and all other things that we see or perceive or comprehend is unreal. So he or she always discriminates between this real and the unreal and takes the reality. So that is the first qualification. দ্বিতীয় হচ্ছে ইহাপুত্র ফলভোগ বিরাগ, মানে ব্রহ্মার দেহ থেকে নিজের দেহ পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে দোষ দেখে বা দোষ শ্রবণ করে তাদের ত্যাগ করার যে বৈরাগ্য, তাকে বলে ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ। এটার ভলিউমটা একটু কম, একটু। So the second one is renunciation from all sort of things other than Brahman. That the aspirant does not go after any fruits right from his body to the entire thing, whatever this universe holds or whatever there is in this entire universe. He does not hanker for those things. He does not go after anything. He does not require anything other than Brahman, because he sees faults in everyone. Faults means that whatever he sees or perceives is not real. That is the fault. Not that you are not speaking nicely to me or this or that. Fault means that which is changing is not true, because the truth never changes. It is unchangeable. But everything in the entire universe is changeable. It is subject to changes, to alterations. They alter, they change. So, seeing this, that whatever he sees or whatever he comprehends are not real, he leaves them and he renounces them.
and only goes for his mind is always stick on Brahman. So this renunciation is known as Ihamutra Falbho Virag. That means the renunciation for everything just other than Brahman. His mind is always fixed on Brahman. তৃতীয়টা হচ্ছে সমদমাদি ষট সম্পত্তি। সম কি? মনকে নিজের জায়গায় রেখে দেওয়া, বাইরে বিষয়ের দিকে না যেতে দেওয়া, এটা হচ্ছে সম। দম হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয়ের সাথে যুক্ত হতে না দেওয়া, সেটা হচ্ছে দম। তিতিক্ষা মানে যা হচ্ছে হতে দেওয়া, সেগুলোর প্রতি তাকে ঠিক করতে না যাওয়া। যা হচ্ছে হোক, তোমার যদি অসুবিধা হচ্ছে সেটাকে সহ্য করো, সেটাকে ঠিক করতে যেও না। নিজের জায়গায় চুপচাপ, মানে মূল কথা হচ্ছে শান্ত হয়ে বসে থাকা, সেটা হচ্ছে তিতিক্ষা, সহ্য করা। সেগুলোকে ঠিক করতে না যাওয়া, যেটা আমাদের সবসময় থাকে, ওকে ঠিক করতে হবে, তাকে ঠিক করতে হবে, নিজেকে ঠিক করে তার কোনো ঠিক নেই, সে অন্যকে ঠিক করতে চলেছে। তো বলছে কোনো কিছুই, শুধু ব্যক্তি হিসেবে না, যে কোনো কিছুই যাই হোক না কেন, সেটাকে ঠিক করবার যে প্রবণতা, সেটার থেকে বিমুখ হওয়া, মানে চুপচাপ বসে থাকা। চুপচাপ মানে জড়ো হয়ে না, মনকে। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম, আমার মন চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, ওটা তিতিক্ষা না। সব কিছুকে, শরীর এবং মন দুটোকেই এবং ইন্দ্রিয়, সেটাকেও ওই জায়গায় রাখা, এটাই হচ্ছে মূল কথা। যে আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার চিত্তবৃত্তি সব কিছুকে এক জায়গাতে নিয়োজিত করা, সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম, অন্য কিছু না। তো তিতিক্ষা মানে যা হচ্ছে সেটাকে সহ্য করা, যে কোনো প্রতিকূলতা যা কিছুই হোক না কেন সেটা সহ্য করা। উপরতি হচ্ছে চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ের সাথে মিশতে না দেওয়া বা বিষয়ের আকারে আকারিত হতে না দেওয়া, সেটা হচ্ছে উপরতি। শ্রদ্ধা হচ্ছে কি? গুরু বাক্য এবং শাস্ত্রের বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস, যা বলছে তাই, অক্ষরে অক্ষরে। আর সমাধান হচ্ছে কি? বলছে সমাধান হচ্ছে যে মনকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে সবসময় ব্রহ্মে স্থিত রাখা। বুদ্ধি যেন সবসময় ব্রহ্মতেই স্থির থাকে, এটা হচ্ছে সমাধান। তাই কি কি বলছে? সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান। These are the 6 qualities. There are 4 qualities, and first is, as I said, the discrimination between the real and the unreal. The second is the renunciation. In the third, there are subcategories, 6. I cannot tell you exact in a single word what is the meaning of sham. Sham means to restrict our mind from going outside to any subject, any other thing. The aspirant will keep his mind fixed on Brahma. To keep all the senses fixed on Brahman and not to let it go outside in the external world is what is known as the second thing, that is done. That means to fix all your, or to restrict all your sense organs and the working organs to their own place, not to let them go outside. That is, there must be no modifications of the mind or of the body or of the intellect or of the chitta. There will be no modifications, just be there, still. So the second one is the sense organs and the working organs, to keep them, to restrict them from going outside. The third is titiksha, that means to endure, endurance. Whatever is happening, you have to endure. Don't go to rectify them. Whatever is happening, because whenever you go to rectify, there will be modifications of your mind, modification of your body. You have to run, you have to do this, do that, fix this, fix that. So no, don't. So now when you go back to Netherlands, you sit idle, that is not the right thing, okay? That is the thing which an aspirant must have, and whatever comes to you, you have to do that. Of course, in order to survive, you need to have you have a family.
So if you now think that, okay, I have heard from India that there must be no modification of the mind or the body or the intellect, and I'm not going to office. No, not that. This is what happens when you go on contemplating about these things. Then you will see whatever you do, still your mind or your intellect, you are engaged in other things like in your office works and all the things, but you will see your mind is stuck in Brahman. It is fixed in Brahman. Wherever you go, like a spring, you can stretch it, but whenever you leave it, it will go back to its original position. Okay, so that is titiksha. Then uparati. Uparati means not to let the modifications of the chitta to go outside. That means to remain in the self. Whatever you do, you have to remain in the self. That is the main thing. The main thing is whatever you do or wherever you are, you have to get yourself established in Brahman. That is the thing. Your mind, your organs, your intellect, your chitta, everything should be focused at one single point, and that is the self, Brahman. All these are meant for this, to focus our mind in one particular thing. So that is uparati. And then there is shraddha. Shraddha, you can call it faith, but actually this is not also faith. This is something, these these things, they don't have actually an exact English meaning. You cannot translate them exactly. So Shraddha is another thing. You can call it faith, but it's not even faith. It is something more deeper than that. And what does Shraddha means? To have faith on Guru's words, whatever the Guru says and whatever the scriptures say. And the next is Samadhana. That means to fix your intellect in Brahman and not to let it go outside. So you have to fix your mind, your sense organs, your intellect, your chitta, everything in one single place, and that is Brahman. So the first one, প্রথমটা হচ্ছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, তারপরে হচ্ছে ইহামূত্র ফলভোগ বিরাট, তারপরে এই সমদমাদি ষট সম্পত্তি, আর লাস্টেরটা হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব মানে কি? মুমুক্ষুত্ব মানে হচ্ছে অবিদ্যা থেকে মুক্তির ইচ্ছা। কিসের থেকে মুক্তির ইচ্ছা? যে অবিদ্যা থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সূক্ষ্ম অহংকার থেকে স্থূল দেহ, এবং এই সবগুলোর জন্য যে বন্ধন, তার হাতের থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা। কিভাবে? আত্মস্বরূপের অনুভবের সাহায্য। একমাত্র আত্মস্বরূপের অনুভব হলেই আমরা আমাদের অহংকার, সূক্ষ্ম অহংকার থেকে শুরু করে স্থূল শরীরের যত রকমের বন্ধন আছে, সমস্ত বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। তাই এই যে মুক্তি লাভের ইচ্ছা, এই অবিদ্যা থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম অহংকার থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত যে বন্ধন, তার হাত থেকে যে মুক্তি লাভের ইচ্ছা, ওটা হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব। দ্য eagerness to have liberation, the eagerness to know yourself, the eagerness to realize the self or Brahman. That is the fourth quality. And liberation from what? Liberation from all the bondages which comes up from ignorance. And from ignorance there comes the subtle ahankara, the ego, to the gross body. All these are the modifications. All this comes up from one single thing, that is ignorance. From ignorance springs the subtle ahankara to the gross body, and right from the gross body to the subtle ahankara, all this keeps us in bondage.
So to free ourselves from all these bondages by means of self-realization, this eagerness, this is known as mumukshutva. So these are the four prerequisite qualities in order to attain self-realization. So you can just question what is left if this is not self-realization. So this, according to the scriptures, according to the shastras, are the four prerequisite qualities in order to hear or listen to Vedanta from the Guru and to attain self-realization. Now think of ourselves. How did you come to Bhagavan? With all these prerequisite qualities. Not even you, not even me. Okay. I who am speaking now here, sitting in front of you, even I did not come to Bhagavan with all this. Okay, but here what happens is that he ignites in us. With me, what happened? I didn't come to him for this, for self-realization or anything like that. I just happened to be curious. Okay, my friends have told, please come, he speaks nicely about Vedanta and Swami Vivekananda. So I just, out of curiosity and to keep that friendship intact, I went to him. That's it. Then what happened is that he ignited the urge to know the self. He ignited the urge for salvation. It is he who ignites the fire, and again it is he who puts out the fire. So it is all his play here. And whenever God incarnates come, they do these things. Because to them, these prerequisite qualities, these are for the aspirants. For a devotee who comes with God incarnates, only for them. These are not required. Or you may have that in a very latent way, in a very, just potentially you may have that. It might not come up or it might not surface, but he makes them surface it, or he even ignites it at times. And then it is again he who puts out that, or who quenches that thirst for self-realization. So it is his play here. He is playing with us in this way. So now we will be going forward, okay? We will be going to the 29th verse. না 27 অবধি পড়েছিলাম, 28th। আচ্ছা, আজকে যা পড়বো সেটা হচ্ছে কি মুক্তির যে ইচ্ছা, মানে মুমুক্ষুত্ব। বলছে মুমুক্ষুত্ব কেমন হয়? অনেক সময় মন্দ হয়, অনেক সময় তীব্র হয়। কালকে যেমন কথামৃততে পড়ছিলাম, বৈরাগ্য, মন্দ বৈরাগ্য হয়, মর্কট বৈরাগ্য হয়, আবার তীব্র বৈরাগ্য হয়। ঠিক সেইভাবেই মুমুক্ষুত্ব মন্দ মুমুক্ষুত্ব হয়। বলছে কেমন? বলছে মন্দ মধ্যম রূপাপি বৈরাগ্যেন সমাধিনা প্রসাদেন গুরু সেয়ম প্রবৃদ্ধা সুয়তে ফলম। স ইয়ম, সেই এই মুমুক্ষুতা মন্দ মধ্যম রূপা অপি, অল্প বা মধ্যম প্রকারের হইলেও বৈরাগ্যেন, বৈরাগ্যের সহায়ে, সমাধিনা, সমদম প্রবৃত্তির সহায়তায়, গুরু প্রসাদেন, গুরুর কৃপায়, প্রবৃদ্ধা মানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ফলম সুয়তে, মোক্ষ ফল উৎপন্ন হয় বা মোক্ষ ফল উৎপন্ন করে। মানে অধিকারী বিশেষে মুক্তির ইচ্ছা কাহারও অল্প। সবার যে মুক্তির ইচ্ছা একরকম তা নয়, কারো মুক্তির ইচ্ছা অল্প, কাহারও বা মধ্যম রূপে প্রথমে উৎপন্ন হইলেও সেই অল্প বা মধ্যম মুমুক্ষুতা বৈরাগ্য এবং সম দম আদি সাধন সহায়ে ও গুরুর কৃপায় কালে তীব্র রূপ ধারণ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার রূপ ফল উৎপন্ন করে। তাই সবার মধ্যে যে সমান মুমুক্ষুতা থাকবে তা নয়, কারো মধ্যে অল্প থাকে মানে মন্দ থাকে, কারো মধ্যে মধ্যম রূপে থাকে। কেউ আচ্ছা ঠিক আছে শুনেছি ওখানে নাকি হয়, আচ্ছা গিয়ে একটু দেখি কেমন হয়, একটু তো ইচ্ছা আছে, একটু মানে যদি মুক্ত হই, মন্দ তার মুমুক্ষুতা। আবার কারো একটু তার চেয়ে বেশি থাকে মানে মধ্যম। বলছে এই দুটোও যদি থাকে
তার মধ্যে যদি তীব্র মুমুক্ষুত্ব না থাকে, তার মধ্যে যদি অল্প বা মধ্যম রূপেও যদি মুমুক্ষুতা থাকে, তাহলেও প্রথমে যদি সেটা থাকে, সেটার থেকে কি হয়, বৈরাগ্য এবং সমদমাদি সাধন ছয়, এই যে সাধন চতুষ্টয়ের যে কথা বললো, সম দম এবং বৈরাগ্য, এগুলোর সাহায্যে কি হয়, সেটাই কালে তীব্র হয়ে ওঠে এবং তার মুক্তির কারণ হয়ে ওঠে। তাই অল্প থাকতে হবে, অল্প হলেও মন্দ হলেও এই মুমুক্ষুতা থাকতে হবে। তাই বলছে অধিকারী বিশেষে মুক্তির ইচ্ছা কাহারও অল্প, কাহারও বা মধ্যম রূপে প্রথমে উৎপন্ন হইল। প্রথমে যখন সে গুরুর কাছে যাচ্ছে, তার মধ্যে অল্প অল্প বিস্তর তার মধ্যে মুমুক্ষুতা আছে, কারো বা তার চেয়ে একটু বেশি মধ্যম রূপে তার মধ্যে মুমুক্ষুতা আছে। কিন্তু প্রথমে এরকম থাকলেও সম দম এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে কি হয়, সেই অল্প বা মধ্যম মুমুক্ষুতা বৈরাগ্য এবং সমদম আদি সাধন সহায়ে ও গুরুর কৃপায়, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কি গুরুর কৃপা। এই জগৎটা কিন্তু পুরোটাই গুরুর উপর দাঁড়ানো। সে যদি তার যদি সমদম সাধন এগুলো থাকে এবং গুরুর কৃপা যদি থাকে, কালে তীব্র রূপ ধারণ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার রূপ ফল উৎপন্ন, সেটাই গিয়ে ধীরে ধীরে গুরু কি করে, সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে তোলে। যেমন আগেকার দিনে উনুনে রান্না করতো, এখন তো দেখাই যায় না। তো উনুনে যখন রান্না করতো, কয়লা টয়লা দিয়ে বা ওই গুল টুল দিয়ে যখন রান্না করতো, রান্না হতে হতে কি হতো, একটা সময় উপরটা সাদা হয়ে আর আগুন দেখা যেত, কিন্তু আগুন আছে ভেতরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তখন মা মাসিরা বা জেঠিমারা কি করতো, একটা শিক নিত লোহা নিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে একটু নাড়াতো, যেই নাড়াতো উপরের ছাইগুলো নিচে পড়ে যেত, আবার আগুন দাও দাও করে জ্বলত। ঠিক সেইভাবেই যার মধ্যে মন্দ বা অল্প বা মধ্যম মুমুক্ষুতা আছে, গুরুর কাছে আসার পর গুরু কি করে, একটু নাড়িয়ে দেয়, অটোমেটিক্যালি আবর্জনাগুলো নিচে পড়ে যায়, উপরে আসল জিনিসটা ভেসে ওঠে এবং সেটাই তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৈরাগ্যম চ মুমুক্ষুত্বম তীব্রম ইয়স্য তু বিদ্যতে তস্মিন্নেবার্থবন্তু বন্ত স্যুঃ ফলবন্ত সমাদয় তু, কিন্তু ইয়স্য, যে সাধকের বৈরাগ্যম বৈরাগ্য চ এবং মুমুক্ষুত্ব তীব্র মানে অধিক পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যতে বর্তমান থাকে, তস্মিন এব, সেই সাধকের পক্ষে সমাদয় সমদমাদি অর্থবন্ত সার্থক প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু ফলবন্ত মোক্ষ সাধক সিউ হয়। বলছে কিন্তু যে সাধকের বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, মানে যে অল্প বা মন্দ মুমুক্ষুত্ব যার নেই, যার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় মুমুক্ষুত্ব আছে, তার জন্য কি হয়, সেই সাধকের সমদমাদি সাধন সার্থক, মানে সে আগেই এগুলো করে এসছে এবং তার জন্য এগুলো সার্থক। কেন, আসল জিনিস, মানে সে একদম রেডি হয়ে এসছে, সে রেডি হয়ে গুরুর কাছে এসছে, যে গুরু বলবে ব্রহ্মবাক্য আর সেও সেই ব্রহ্মকে অনুভব করবে। তাই বলছেন কিন্তু যে সাধকের বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, সেই সাধকের সমাধি সাধন সার্থক অর্থাৎ মোক্ষ সহায়ক হয়। প্রথম জনের কি হয়, গুরুকে সেটা আবার জ্বালাতে হয়, তার মধ্যে মন্দ বা মধ্যম মুমুক্ষুতা থাকে, সেটাকে গুরুর কি করতে হয়, জাগিয়ে তুলতে হয় আবার, তারপর সেটা সমদমাদি তার সাধনের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা এবং গুরুর সাহায্যে সেটা তার মুক্তির সহায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু যে আগের থেকে তৈরি হয়ে আসে, যার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বৈরাগ্য বা মুমুক্ষুত্ব আছে, তার পক্ষে সমদমাদি যে সাধন সেগুলো সফল হয়েছে। কেন, সে অলরেডি প্রস্তুত হয়ে এসেছে। যেমন আমাদের সময় এখনো হয়, হয়তো নিশ্চয়ই হবে, যে
কিছু স্টুডেন্ট থাকে স্যার যা পড়াবে সেটা আগের থেকে পড়ে আসতো, যারা খুব ভালো স্টুডেন্ট। স্যার যেটা পড়াবে পরের দিন সে আগের দিন রাত্রেবেলায় পড়ে তারপরে স্কুলে আসতো। অটোমেটিক্যালি যখনই স্যার পড়াচ্ছে ওর আগেই তো অনেকটা জানা আছে, ওর ধরে দিতে টুক করে খুব সুবিধা হয়। আবার অনেকে কি হয়, স্যার পড়ালো তারপরে সেটা বাড়িতে গিয়ে পড়লো, সেটাও বেটার। আবার অনেকে আছে স্যার যতটুকু পড়ালো ততটুকু, ও বাড়িতে গিয়ে আর দেখা দেখি। আবার অনেকে আছে বাঙ্ক করে, স্যার পড়াচ্ছে সে বাইরে খেলছে। তো সব জায়গায় এরকম আছে। এইখানেও মন্দ আর মধ্যম যারা, তাদের এই সম দম আদি সাধন সাহায্যে এবং গুরুর কৃপার সাহায্যে তারা এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু যাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রা এটা থাকে তাদের অত কষ্ট করতে হয় না, এবং তাদেরকে পেলে গুরুরও সুবিধা হয়। কেন? বেশি বোঝাতে হয় না, একটু বললেই বুঝে নিল। কেন? সে হোমওয়ার্ক করে এসছে আগের থেকেই রেডি হয়ে এসছে। তাই তাদের পেলে গুরুরও ভালো লাগে। কেন? ভালো ছাত্র তো সবারই ভালো লাগে, তাই না? সো হিয়ার the verses speak about the eagerness or the urge or the inquisitiveness to know the self. It is not that everyone has the same level of inquisitiveness. The same thirst is there for everyone, it cannot be. Someone has a little bit of inquisitiveness, okay, it is good if I can know, fine. Someone has a mediocre, no, I want to know the self and this. And some are really very eager, who thinks that his or her only aim in life is to know the self. So there are variations in the level of inquisitiveness or the level of eagerness to know the self. So an aspirant who has just a little bit of this eagerness to know the self, or who is of a mediocre one, for him or her, they have to undergo all these qualities which have been said, the four prerequisite qualities. And with those sadhanas, with those asceticism, and with the grace of the Guru, he or she in the long run realizes the self. Okay, so it is for one who has just a bit of inquisitiveness or mediocre, and for one who is really eager to know the self, for him or her the prerequisite qualities has really worked, because he or she has come to the Guru with his or her mind ready. Just they need to hear from the Guru about the self, just the Brahma Vakyas which the Guru speaks to them, and they go into realization. They don't have to undergo these four prerequisite qualities. Why? They've already done that. They came here doing the homework. Like students, I was speaking like that, like the students we had in our class, and also here now, there are some really very good students who just before the teacher teaches, the last night they will read what the teacher will teach in the next day. They come ready. They already read that chapter and then they come. And when the teacher teaches, it becomes very easy for them to comprehend that. For some, what happens? The teacher will teach and then they will go back to their home and then they will again do a revision, what the teacher taught. And for some, the teacher has taught and that's okay, that's enough. They will not go through it again. So, here also, one who comes to the Guru with the prerequisite qualities and with a really eager mind to know the self, for him or her, those prerequisite qualities they are already done. He or she doesn't need to do them again, because he or she is ready to receive. But for the others who are just a bit eager,
or okay, not up to the mark, but still good, not very low, not very high, mediocre. For them, what do they need? These two categories, what do they need? They need to undergo those qualities, those sadhanas, and also the grace of the Guru. The grace of the Guru is must. Without the Guru's help, you cannot have realization. The aspirant is like a beautiful candle, lamp. You see the lamp with which we do the arati. So he is like a beautiful lamp. He will come ready with, all the things and ready. But until and unless there is another lamp which is lit already, comes in contact with it, it cannot get itself lit, isn't it? It cannot light up itself. It may be ready with everything, but still it needs fire. And a fire means a lamp which is already lit, which is already burning. Only that can help that lamp to get the light. Your lamp may be a golden lamp, but still it cannot light up itself, isn't it? You need fire. That fire is the Guru. His may be a broken earthen lamp, but it is lit. That's the main thing. So, when one comes to the Guru with all the prerequisite qualities, with all these, 4 qualities, and is really eager and is just ready to receive, for him or her, the Guru's work also becomes very, simple. Because he has just to deliver it. And the person in front of him is ready to receive. And he or she goes into the depths of realization. But for others, they have to hear from the Guru again and again, do these sadhanas, meditate, and all those things, and then go into realization. Okay. কিন্তু যে সাধকের বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, সেই সাধকের সমাধি সাধন সার্থক এবং মোক্ষ সহায়ক হয়। এতো ইয়োর মন্দতা যত্র বিরুক্তত্ব মুমুক্ষয়ো মরৌ সলিলবত্তত্র সমাদের ভান মাত্রতা। বলছে যত্র অর্থাৎ যে সাধককে, এতয় মানে এই দুই, বিরক্তত্ব মুক্ষয় বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষুতার মন্দতা মানে শিথিলতা থাকে, তত্র সেই সাধককে মরুভূমিতে সলিলবৎ দৃষ্ট বারি প্রবাহের ন্যায় সমাধি সাধনের ভান মাত্রতা আভাস মাত্র দৃষ্ট হয়। মানে তার মধ্যে মন্দ মুমুক্ষতা যদি থাকে কিন্তু তার মধ্যে বৈরাগ্য থাকবে, মন্দ মুমুক্ষতা বা মধ্যম মুমুক্ষতা থাকলেও তার মধ্যে বৈরাগ্য থাকবে। কিন্তু যার মধ্যে মুমুক্ষতা কম আবার বৈরাগ্যও কম, তার পক্ষে কেমন হয় এগুলো? মরুভূমিতে জল পড়লে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক তাই বলছেন যে সাধকের বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষতা এই দুই সাধনেরই অল্পতা থাকে, মানে বৈরাগ্যও কম, মুমুক্ষতাও কম। মুমুক্ষতা যদি কম থাকে কিন্তু বৈরাগ্য যদি বেশি থাকে তাহলে হয়ে গেল। কিন্তু মুমুক্ষতাও কম আবার বৈরাগ্যও কম, এই দুটোই যদি কম থাকে, এই দুই সাধনেরই অল্পতা থাকে, তাহার সমদমাদি সাধনের চেষ্টা মরীচিকায় দৃষ্ট বারি প্রবাহের ন্যায় আভাস মাত্রে পর্যবসিত। মরীচিকায় যেমন জল পড়লে সাথে সাথে শুষে নেয়, কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই। মানে যদি মুমুক্ষতা কম থাকে কিন্তু বৈরাগ্য যদি ঠিক থাকে সে এগিয়ে যাবে, কিন্তু দুটোই যদি অল্প থাকে তাহলে মুশকিল। কেন? নষ্ট হবে, তাহলে নষ্ট। ভগবান যেমন বলেন যে যখন আগুন জ্বলতে থাকে, বিরাট বড় একটা আগুন জ্বলছে, সেখানে যদি শুকনো কাঠ ফেলা হয় সে সাথে সাথে দাও দাও করে চলে যাবে।
তো সেখানে আগুনের মধ্যে যদি কলা গাছ ফেলা হয় সেটাও জ্বলবে, আগুন যদি বিরাট হয় সেও জ্বলবে, কিন্তু সময় নেবে। কেন? প্রথমে তার পুরো জল বের করতে হবে, ওই জল বাষ্প হয়ে যখন বেরিয়ে যাবে তারপর সেই কলা গাছ পুড়বে, সময় লাগবে তাতে। কিন্তু পুরোটাই যদি জল হয় তাহলে তো আর উপায় নেই। তাই বলছে যদি মুমুক্ষুতা এবং বৈরাগ্যের যদি অল্পতা থাকে তাহলে কিন্তু তার সমদমাদি কোনো কিছুই কোনো কাজ করবে না। এই এটা খুব, তাহলে কিন্তু কাজ করবে না। বলছে কেমন? যেমন ডায়াবেটিস হয় অনেকে, ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু আবার মিষ্টিও খেয়ে চলছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে কিন্তু ওষুধ খাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দিনে 3-4টে রসগোল্লা খেয়ে চলছে। বলছে তার যেমন ওই ওষুধ আর কাজ করবে না, কাজ করলেও বোঝা যাবে না, তার দিন দিন ডায়াবেটিস বাড়বেই এবং সে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক সেইভাবেই যদি মুমুক্ষুতা এবং বৈরাগ্য দুটোই যদি অল্প হয়, দুটোই যদি কম হয়, তাহলে তার সম দম আদি কোনো সাধনাই কিছুই টিকবে না। কেন? সে বৈরাগ্য না থাকলে তার মধ্যে তো সম থাকবেই না, করতেই পারবে না। সে মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে বাইরে না যাবে? সে কিছুক্ষণ পরেই ছুটে বেরিয়ে যাবে। কেন? বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্য নেই মানেই হচ্ছে জগৎ টানবে তাকে। জগৎ মানে বিষয়, যেই বিষয় তাকে টানবে তার মন অটোমেটিক্যালি চঞ্চল হয়ে যাবে, সে বাইরে ছুটবে, তার বুদ্ধিবৃত্তি বাইরে ছুটবে, তার চিত্তবৃত্তি বাইরে ছুটবে, সব বাইরের দিকে ছুটবে। তাই অটোমেটিক্যালি তার আর সেই সাধন, সেই সাধনা সমদমাদি যে সাধনগুলো সেগুলো তার ফলীভূত হবে না। যে সাধকের বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা এই দুই সাধনেরই অল্পতা থাকে, তাহার সমদমাদি সাধনের চেষ্টা মরীচিকায় দৃষ্ট বায়ু প্রবাহের ন্যায় আভাস মাত্রে পর্যবসিত হয়। মরীচিকায় দৃষ্ট বায়ু প্রবাহ মরুভূমিকে অতি অল্প মাত্রাও সিক্ত করিতে পারে। আমি যদি বিরাট বড় মরুভূমির মধ্যে গিয়ে 1 ড্রাম জলও যদি ফেলি, ও দেখবো মুহূর্তের মধ্যেই নেই হয়ে গেছে। তাই অল্প মাত্র কাজ হবে না সেখানে। সেইরূপ বৈরাগ্য এবং মুক্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে না থাকিলে সম দম প্রভৃতি সাধনা ভানমাত্রে পরিসমাপ্ত হয়, তাহাতে সাধকের কোনো আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় না। এবং আমাদের প্রতি মুহূর্তে এর সাথে মেলাতে হবে। মেলালেই আমরা বুঝবো। কি বুঝবো? যে এখানে যে শক্তিটা সেটা এমনি আগুন না। কেন? আমাদের ভেতর কি আছে এটা তো আমরা ছাড়া আর ভালো কে বুঝবে, তাই না? আমার ভেতরে কি আছে আমি ছাড়া সবচেয়ে ভালো বুঝবো আমি, আপনার ভেতর কি আছে সবচেয়ে ভালো বুঝবেন আপনি। কিন্তু এটাও ঠিক যে এখানে এসে কি দেখছি যে আধ্যাত্মিক পথে যা যা হয় সেগুলো হচ্ছে। তো হচ্ছে কিভাবে? আগুন লাগছে কিভাবে? কিন্তু একদম যে শুষ্ক, মানে বিষয় রস যে একদম নেই তা তো না, বিষয় রসও আছে। কেন? সংসারে থাকছি, সংসারের মধ্যে থেকে আসছি, একদম যে কিছু নেই মনের মধ্যে, একদম যে ভেতরের বিষয় রস শুকনো তা তো নয়। কিন্তু এটাও ঠিক আগুনও লেগেছে, এটাও ঠিক। এটা কিভাবে হবে? যদি দাবানল লাগে, পুরো জঙ্গল নিয়ে যদি পুড়তে থাকে তখন সব গাছ পুড়ে যায়, তখন কলা গাছও আর বাঁচে না। এইখানে যে আগুনটা, ওটা এমনি ফায়ার প্লেসের আগুন বা ওই ক্যাম্প ফায়ার হয়েছে ওই ক্যাম্প ফায়ারেরও আগুন। এখানে যে আগুন জ্বলছে সেটা হচ্ছে দাবানল, যে পড়বে সেই জ্বলে যাবে। এই জন্যই বিষয় রস থাকলেও এখানে জ্বলে যাচ্ছে, আগুন লেগে যাচ্ছে। ভগবান শুধু কি বলেন? একটু আসা যাওয়া করো, কেন? আগুনটা যেন লাগে। তারপরে আগুন লাগলে যেখানেই থাকো। ও ঠাকুর বলছেন না যে কি ভেবেছিস, একে নিজেকে নিজের সম্বন্ধে বলছেন, একে কি ভেবেছিস হেলেসা, এ যদি একবার ছোবল মারে বলছে বাড়িতে গিয়েও পড়ে থাকবে সে নীল হয়ে। কেন? একবার শুধু বিষটা ঢুকতে হবে, একবার এই আগুনটা লাগতে হবে। সে যদি বাড়িতেও বসে থাকে সেখানে ছাই হবে। তার দেহ না, তার মন, বিষয়াসক্ত যে মন
সেই মন ছাই হয়ে যাবে। এটা একমাত্র তখন হয় যখন এই দাবানলের মতো আগুন ছড়ায়, মানে যখন যারা প্রচন্ড বিরাট মহাপুরুষ, যাদের স্পিরিচুয়াল স্টলওয়ার্ড বলা হচ্ছে, তারা যখন আসে তখন এটা হয়, তখন এই অঘটন ঘটে। তখন এই শাস্ত্র হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু এই শাস্ত্রের বাইরেও কিছু কথা আছে, যেটা ভাগবত, এখানে লীলা হয়। আর লীলা মানে হচ্ছে অবতার। যেমন কৃষ্ণের কাছে যারা যেত, সব গোপীরা, তাদের সবার সংসার ছিল, প্রত্যেকের সংসার ছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞ, প্রত্যেকে ব্রহ্মজ্ঞ, কিন্তু আবার প্রত্যেকেরই সংসার ছিল। এটা কখন হয়? যখন তিনি নিজেই আবির্ভূত হন, তখন এই অঘটনগুলো ঘটে। আর যারা এই অঘটনের মধ্যে পড়ে, তারা বলতে হবে অহোভাগ্য তাদের। কেন? তারা এই অঘটনের মধ্যে পড়ে, তাকে দেখে, তার সাথে থাকে। এবং সেটা কেমন বলছে ওটা বোঝানো খুব মুশকিল, ওই যার হয় তার বাস। তাই সেখানে এমনি এই শাস্ত্র দিয়ে মেলানো যাবে না, কিন্তু কিভাবে মিলবে? ভাগবত দিয়ে মিলবে। ভাগবতে এই জিনিস আছে। মরীচিকায় দৃষ্ট বারি প্রবাহ মরুভূমিকে অতি অল্পমাত্র সিক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ বৈরাগ্য এবং মুক্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে না থাকিলে সমদম প্রবৃত্তির সাধনা ভানমাত্রে পরিসমাপ্ত হয়। সমদমাদি তার জন্য শুধু ভানমাত্র, ওই দেখানো, কাজ হয় না কোনো কিছু। তাহাতে সাধকের কোনো আধ্যাত্মিক কল্যাণ, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি তাতে সাধিত হয় না। কেন হয় না? যেহেতু বৈরাগ্যের অভাব, মুমুক্ষুতার অভাব। এই জন্য মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাম ভক্তিরেব গরীয়সি স্বস্বরূপানুসন্ধানম ভক্তিরিত্য বিধীয়তে স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানম ভক্তিরিত্য পরে জগু। এখানে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক জগতে এমনি যে ভক্তি যেটা ভক্তি পথ, যেটা ভক্তি যোগ বা ভক্তির যে পথ, সেই ভক্তির সাথে এই ভক্তির একটু তফাৎ আছে। অদ্বৈতবাদীরা এখানে যে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অদ্বৈতবাদের মতে ভক্তি। কি বলা হচ্ছে? মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাম, মোক্ষের সাধন সমূহের মধ্যে ভক্তি এব গরীয়সি, ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কি বলছে? যে যত রকমের সাধন আছে মোক্ষের জন্য, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি। কে বলছে? আচার্য শঙ্কর। কিন্তু ভক্তি বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? স্বস্বরূপ অনুসন্ধানম, নিজের স্বরূপের চিন্তন। ভক্তি ইতি অভিধীয়তে, ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। ভক্তি মানে কারো উপর বিশ্বাস বা অন্য কারো উপর যে ভক্তি সাধারণত আমরা বুঝি, সেই ভক্তি না। কি বলছে? নিজের স্বরূপের চিন্তন ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। স্বরূপ চিন্তা করাটাই ভক্তি। অপর কেহ স্ব আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানম, নিজের এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিচার ভক্তি ইতি জগু, ভক্তি বলিয়া থাকেন। দুরকম ভাবে ভক্তিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কি? মোক্ষের সাধন সমূহের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ, আচার্য শঙ্কর বলছে। কিন্তু তার ভক্তির ডেফিনেশন আলাদা। কি বলছে? নিজের স্বরূপ চিন্তন ভক্তি নামে অভিহিত হয়, অন্য কারণ না। এমনি ভক্তি মানে যেখানে ইষ্টের চিন্তায় আমি রত, আর এখানে হচ্ছে স্বরূপ চিন্তনে আমি রত, এটা হচ্ছে ভক্তি। নিজের স্বরূপ চিন্তন ভক্তি নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন আত্মার ও পরমাত্মার তত্ত্ব বিচারের নাম ভক্তি। আবার অন্য একটা সংজ্ঞা দিচ্ছে যে কি, আত্মা এবং পরমাত্মার যে তত্ত্ব বিচার, তার নাম হচ্ছে ভক্তি। অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্ট
অনাত্ম বস্তু সমূহ হইতে নিজের স্বরূপ পৃথক করিয়া বিচারকে অদ্বৈতবাদীগণ ভক্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীগণ ভক্তিকে কিভাবে অভিহিত করেন? অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্ট। খুব মানে ভাবে শুনতে হবে মনোযোগের সাথে। কি বলছে? অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্নের ন্যায়, উৎপন্ন হয়নি কিন্তু উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্ট অনাত্ম বস্তু সমূহ হইতে নিজের স্বরূপ পৃথক করিয়া বিচারকে অদ্বৈতবাদীগণ ভক্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন। মানে এই অবিদ্যার থেকে যেন উৎপন্ন হয়েছে যেই অনাত্ম বস্তু, মানে অ্যাকচুয়ালি অনাত্ম বস্তু কখনোই উৎপন্ন হয়, কিন্তু যেন দেখাচ্ছে। এই যেন দেখানোর থেকে নিজের স্বরূপকে আলাদা করে বিচার করা, এর নাম ভক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কে করছেন? যারা অদ্বৈতবাদীগণ। তারা বলছেন অপরের চিন্তা করতে হবে না, অন্য কোনো ইষ্টের চিন্তা করতে হবে না, তুমি তোমার স্বরূপের চিন্তা করো, এবং এই স্বরূপ চিন্তনকেই ভক্তি নামে তারা অভিহিত করেছে। Here in the last two verses, Acharya Shankar says that we were discussing of one who doesn't have the requisite amount of eagerness to know the self. If he or she has a bit or maybe some amount of eagerness, but not to the highest extent, for them, if they undergo this asceticism and with the grace of the Guru, the aspirant attains self-realization. But if one does not have renunciation and also does not have that requisite amount of eagerness, for that aspirant, all the sadhana or all the asceticism, they go in vain. That means you might not have that amount of eagerness to know the self, but there must be renunciation. Why renunciation? If you don't have renunciation, renunciation does not mean giving up your family, giving up your work, or giving up your job. Don't be afraid of that. Renunciation means to know that they are not true. They will be there, but it is not all in all. It's not everything. The truth is that which is unchanging, and that is your real self. That is the supreme self, or Atman or Brahman. So, renunciation means to stick to that. You do your job, that's okay, but your mind will be fixed in the thought of Brahman. If it does not happen, what will happen if you don't have this renunciation? Automatically your mind will be diverted to the world. You will be running after that, whatever comes in front of you. Isn't it? Oh, there is a sale going on, 50% discount. You will be running for that. There is a new car in the showroom. You go for that. So if you don't have this renunciation, then all your asceticism will go in vain, because it will be drained away in running after the external things. So even if you don't have the requisite amount of eagerness to know the truth or to know the self, yet if you have that renunciation and a bit of the eagerness, that with the help of your asceticism or sadhana and with the grace of the Guru will lead you to self-realization. But if you don't have that renunciation, automatically your mind will be engaged in worldly matters. You will be sitting to meditate, and all of a sudden you will, oh, that's not done. And you will just wake up and you will go out to do that. And all your meditation and all whatever you are doing, it will be drained away. And there is a beautiful metaphor given here. It says that it will disappear like water disappears in the desert. If you pour a bucket of water in a desert, the next moment can you find it? It is sucked nowhere. It's totally absorbed. Similarly, one without renunciation and without a good amount of eagerness
For that aspirant, what happens? All the sadhanas, they go in vain. So you must have that renunciation. But again I say, renunciation does not mean that you have to give up your job or your family. Your mind must be fixed in truth, and you must know that whatever is there, okay, fine. But that is not the truth. That is not the reality. The reality is Brahman or Atma or the Supreme Self. That is one thing. And another thing is said by Acharya Shankara, Adi Shankaracharya. He says that out of all the asceticisms, out of all the sadhanas, the best is bhakti, devotion. Adi Shankaracharya says this. Out of all the sadhanas, the best is devotion. But here, the devotion he refers to is not the devotion which we refer to in Bhakti Yoga, in the path of devotion. In the path of devotion, what is devotion? You think about your idol, isn't it? You think about Bhagavan. You think about your deity. But here, to contemplate upon the real nature of yourself is termed as bhakti. To contemplate upon the real nature of Brahman is known as bhakti, devotion. ফোনগুলো বন্ধ রাখবে ঢোকার আগে, এগুলো তোরা বলবি তো। So devotion means to contemplate on the real nature of the self, not to contemplate on somebody else. According to Adi Shankaracharya, according to the non-dualist, this is bhakti. Or some non-dualists say, what is bhakti? What is devotion? Devotion means contemplating upon the nature of the Atman and Paramatma. That is devotion. And unlike the devotion we know in the path of devotion in Bhakti Yoga, to contemplate upon your deity, to contemplate upon your idol. But here, bhakti means to contemplate upon the nature of your self. And Adi Shankaracharya says, out of all the paths or out of all the ways of knowing the self, to attain the self, bhakti, this bhakti, to contemplate upon the real nature of the self, that is the greatest of all the ways. I think today we will stop here because it's already time. পরের দিন আমরা এর পরের থেকে পড়ব। তা এখানে আমরা ভক্তির একটা নতুন সংজ্ঞা পেলাম। কি ভক্তি কাকে বলছে? স্বস্বরূপের চিন্তন, সেটাই হচ্ছে। যেমন সেবা, গুরু সেবা। আমরা গুরু সেবা বলতে কি বুঝি? এই যে সামনে গুরু পূর্ণিমা আসছে, গুরু সেবা বলতে কি বুঝি? গুরুদেবকে জামা কাপড় দেব, কিছু দেব, বা গুরুদেবের একটা হাত পা টিপে দিলাম, ওটা গুরু সেবা। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে যোগ বাশিষ্ঠে আমরা পাই যে গুরু সেবা দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে মুখ্য আর একটা হচ্ছে গৌণ। মুখ্য গুরু সেবা কি? গুরু যেই উপদেশ করেছেন সেটাকে বারংবার চিন্তা করা হচ্ছে গুরু সেবা, মুখ্য গুরু সেবা। গুরু যেই উপদেশটা দিয়েছে সেই উপদেশকে বারংবার চিন্তন করা হচ্ছে মুখ্য গুরু সেবা। আর গৌণ কোনটা? এই যে যেমন তার একটু শরীরের সেবা করলাম বা তাকে কিছু দিলাম, সেটাও সেবা, কিন্তু সেটা বলছে মুখ্য না, সেটা হচ্ছে গৌণ গুরু সেবা। ভগবানও বলেন যে দেখ, আমি যা বলছি সেগুলো নিয়ে চিন্তা কর, কি বলেছি সেটা চিন্তা কর। ঠিক আছে। So today